जी दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, मैं फिर तो रिपीट कर देना चाहना ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ऑनलाइन ਫਾਰਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ठीक है जी, कल तो ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਊਂਗਾ कि जी ओपन स्कूल की फीस किन्नी आ, ठीक है जी, डेट्स किन्नियां ने लास्ट ते इहदे डॉकूमेंट की लगते हैं, ठीक है जी, ते ऑनलाइन फार्म किवें भरना सारियां गल्लां दोस्तों इस वीडियो दे विच दसूंगा। ठीक है जी, ते दोस्तों यह वीडियो शुरू तो लैके एंड तक देखते रहियो। ठीक है जी, वीडियो नूं स्किप ना करियो। जेकर दोस्तों तुसीं 10वीं अते 12वीं ठीक है जी ओपन स्कूल तो करनी आ पंजाब बोर्ड दे राहीं, ते दोस्तों तुसीं करना की है, सब तो पहला दोस्तों एक होर मोस्ट इंपोर्टेंट गल दोस्तों यह जिहड़ा फार्म आ या तो दोस्तों तुसी खुद फिल करोगे, सारा काम तुसी खुद करोगे, फार्म फिल करोगे, फीस जमा करवाओगे, फार्म जाके इसनूं डाउनलोड करके अपने स्टडी सेंटर दे विच जाके जमा करा के आओगे। ठीक है जी, एक तो यह आ अगर तुसी खुद करना चाहते हो तो तुसी खुद भी कर सकते हो। जेकर दोस्तों तुसी इन्हां दे जिहड़े झमेले तो नहीं फसना चाहते कि मैनू इन्नी टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, मैं सिर्फ पेपर देना जाना चाहता वा, मैं कोई भी कुछ ना करा, तो दोस्तों तुसी फिर अपने कोई स्कूल नाल कॉन्टैक्ट करो तो उन्हां नाल तुसी कॉन्टैक्ट करके पूछो कि मैं ओपन करनी आ, फिर वो तुहानू सारा कुछ दस देंगे। ठीक है जी, तो सारी रिस्पोंसिबिलिटी तुहाडे स्कूल वालियां दी होगी। ठीक है जी, उही फार्म भरनगे, उही फीस लैणगे, उही सारा कुछ करनगे। ठीक है जी, तो उन्हां दी सारी टेंशन होगी, बस तुसी पेपर देण जाओगे। तो दोस्तों देखो हैडेक उन्हां दी होगी सारी। तो अगर दोस्तों तुसी खुद करना चाहते हो फिर तुहाडे कोल सारा कुछ करना पऊगा, फीस तो लैके फार्म वगैरह सारा कुछ तुहानू ही करना पऊगा। तो दोस्तों अगर कोई स्कूल इस तरह करूगा, फार्म वगैरह भरूगा, तो उन्हां दी जिहड़ी स्कूल दी मंथली फीस हुंदी आ, ठीक है जी, वो तुहाडे तो चार्ज करनगे ते तुसी स्कूल दे विच जाके स्टडी भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो दूसरा अगर तुसी खुद करोगे सारा कुछ तो दोस्तों तुसी स्कूल जाके स्टडी नहीं कर सकते, सिर्फ तुसी फार्म भर के अपना फार्म जमा करवा के ऑनलाइन फार्म भर के ऑनलाइन जो अपना फिर प्रिंट आउट कढ़ा के उसनूं स्कूल दे विच जाके जमा करवा सकते हो स्टडी सेंटर। तो वो स्टडी सेंटर किवें पता लगू, जो तुसी ऑनलाइन फार्म भरते हो तो उत्थे ऑप्शन आ जांदियां ने कि स्टडी सेंटर अपना सिलेक्ट कर लो। तो दोस्तों देखो दो तरीके ने, या तो खुद करो या तो किसी स्कूल के राही करा लो। ठीक है जी, अगर तुहानू नॉलेज हैगी है कि मैं कर सकदा, ठीक है जी, फिर तो दोस्तों तुसी खुद ही कर लो कि हाँ मैं इन्ना जोगे हैगा वा कि मैं ये सारा कुछ काम कर लूँगा। तो दोस्तों एक दूसरा पॉइंट तो मैं तुहानू दस ही दिता वा स्कूल वालियां दी। ठीक है जी, तो दोस्तों तुसी उस राही भी कर सकते हो, पर स्कूल वालियां तो अगर तुसी सारा काम कराओगे तो उन्हां दी स्कूल की जिहड़ी मंथली फीस हुंदी आ वो तुहाडे तो वो चार्ज करनगे 12 महीनों की। ठीक है जी, तो दोस्तों हुण मैं तुहानू दसदा कि सारा प्रोसीजर की आ, फीस किन्नी आ, फार्म किवें भरना ते लास्ट डेट्स किन्नियां ने कि की डॉकूमेंट लगदे आ तुहाडे। तो दोस्तों सब तो पहला दोस्तों तुसी पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की वैबसाइट खोल लेनी है। ठीक है जी, तो फिर यह जो इंपोर्टेंट लिंक आ उपर इत्थे हेठां दोस्तों तुसी देख सकते हो ओपन स्कूल का एक, ठीक है जी, लिंक कॉलम आ, तो इस उपर तुसी क्लिक कर देना वा। ठीक है जी, ओपन स्कूल ते जदों इस ते क्लिक करोगे तो ओपन स्कूल वालियां दी आह खुल जाएगी। ठीक है जी, तो दोस्तों मैट्रिक एंड सप्लीमेंटरी ओपन स्कूल परस्पैक्टर फॉर सैशन 2020-21 ये दोस्तों इसनूं आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 महीना 2 महीना हो गया। ठीक है जी, तो ये तुसी पढ़ सकते हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन तुहाडे रिगार्डिंग जिहड़ी अपना तुसी ऑनलाइन फार्म भरना, ठीक है जी, डेट्स बारे, फीस बारे, तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर तुसी 10वीं ओपन कर रहे हो, 12वीं ओपन कर रहे हो, तुहाडे लई कुछ नियम अते रूल इस विच दिते हुए ने। यह फार्म भरन तो पहला दोस्तों यह लिंक मैं डिस्क्रिप्शन च पा देना, तुसी इसनूं पूरा पढ़ना वा। ठीक है जी, पूरा पढ़ के ही तुसी इसनूं फार्म नूं फिल करना वा। जेकर तुसी खुद काम करना चाहते हो, खुद सारा कुछ करना चाहते हो, तो यह तुहाडे लई बहुत ही इंपॉर्टेंट आ प्रोस्पैक्ट्स नूं पढ़ना। ठीक है जी, तो इसनूं पढ़ के ही अपना रजिस्ट्रेशन भरियो, नहीं तो फिर तुहानूं कुछ नहीं पता लगेगा। ठीक है जी, ये तो गल होगी तुहाडे प्रोस्पैक्ट जिहदे विच सारा कुछ मैंशन आ कि फार्म किवें भरना ते फीस किन्नी आ, डेट्स किन्नियां ने, की डॉकूमेंट लगू, सारा कुछ इहदे विच मैंशन आ। ठीक है जी, तो यह हुण मैं तुहानूं वो भी दसूं, पहला मैं तुहानूं दस देना कि फार्म कित्थे आवे ने। तो उपर दोस्तों तुसीं आ देख सकते हो ओपन स्कूल ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर सैशन 2020-21। ठीक है जी, इस उपर तुसीं क्लिक कर देना वा।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਆ, ਨਾਮ, ਕਲਾਸ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ PDF ਆ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰੋ ਚਾਹੇ 12ਵੀਂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਓਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪੜਾਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਸਟੈਪ 1 ਆ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੈਪ 2 ਸਟੈਪ 1 ਇਹ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੜਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਟੈਪ 1 ਤੇ ਸਟੈਪ 2 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਟੈਪ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜੂ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪ। ਤੋਂ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਈ ਐਗਰੀ, ਇਸ ਤੇ ਟਿਕ ਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਬਮਿਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਟੇਗਰੀ, ਨੇਮ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਤਹਿਸੀਲ, ਪਿਨ ਕੋਡ, ਪਾਸਵਰਡ, ਕਨਫਰਮ ਪਾਸਵਰਡ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਭਰਦੇ ਚੱਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਬਣ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਆਹ ਲੌਗਇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਇਹ 10ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਸੀਗੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਡੇਟਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਰਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਵੇਟ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੀਸ ਤੇ ਡੇਟਸ ਕੀ ਨੇ ਲਾਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੀਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਫ ਓਪਨ ਸਕੂਲ 2020 ਤੇ 21। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ 10ਵੀਂ ਦੀ 2020-21। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 2019 ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੱਕ। ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰਰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟਸ ਹੀ ਗਲਤ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਲ 2020 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ 2019 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸੈਂਸ ਬਣੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ।
ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟਸ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਐਰਰ ਆ, ਇਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ ਪੀਐਸਬੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਵਧੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿਨਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ, ਵਿਦਆਊਟ ਲੇਟ ਫੀਸ, ਵਿਦਆਊਟ ਫਾਈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਆ ਉਹ 2100 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਫਾਈਨ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ, 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਵਿਦਆਊਟ ਲੇਟ ਫੀਸ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਊਗੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 19 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਲੇਟ ਫੀਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਲੇਟ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਫੀਸ ਬਣੂਗੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ 10ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੋਟਲ ਫੀਸ ਬਣੂ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਬਣੂਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗੀ ਡੇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਫਾਈਨ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਡੇਟ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 2000 ਫਾਈਨ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ 4000 ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਲੱਗੂਗੀ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਹੌਟ ਡੇਟਸ ਤੋਂ ਡੇਟਸ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਫਾਈਨ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 4000, ਫਿਰ 6000, ਫਿਰ 8000, ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ, ਲੇਟ ਫਾਈਨ ਲੱਗਦਾ ਜਾਊਗਾ। 12000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਾਦੀ ਫੀਸ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ 2100 ਰੁਪਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ SC ਜਾਂ BC ਦੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪੰਗ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 2050 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 2100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਮਲੀ ਮੰਨੋ, 2050 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 350 ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 350 ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ 150 ਰੁਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 150 ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ 100 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, CBSE, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ UP, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ ਉਹ 1000 ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ 1000 ਆ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੱਗੂਗੀ, ਇਹ ਲੱਗੂਗੀ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮ ਜੇਕਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਖੁਦ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫਾਰਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦੱਸਤੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਹੈਗੀ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ 1200 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ 1200 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੋਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੋਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1200 ਰੁਪਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ 350 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰੋਕਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ, 9ਵੀਂ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਫੇਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਫੀਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗੂਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ 10ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫੀਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 4000 ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਪੱਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਫੀਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਤਾਂ 4000 ਲੱਗੂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਸ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਓਪਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਓਪਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਨਿਯਮ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੇਟਸ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਜੇ ਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਡੇਟਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸਤੋ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਫੀਸ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਾਰਮ ਖੁਦ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੀਸ ਲੱਗੂਗੀ 10ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਓਪਨ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥਲੀ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ 10ਵੀਂ ਓਪਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਉਹੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 4000 ਦੇ 4500 ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਬਣੂਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂ। 4000 ਦੇ ਅਪਰੋਕਸ ਹੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਲਿੱਪ, ਤੇ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਖੋਲ੍ਹਿਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਓਪਨ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਐਰਰ ਆ 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟਸ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਡੇਟ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ 20 ਅਗਸਤ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆ। ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ, ਮਤਲਬ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਡੇਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ 10ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਡੇਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਡੇਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਆਊਗੀ ਵਿਦਆਊਟ ਲੇਟ ਫੀਸ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਦੋਸਤੋ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਡੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਵੀ ਦੱਸਤੀ। ਪਰ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਡੇਟ ਵਧੂਗੇ ਵਿਦਆਊਟ ਲੇਟ ਫੀਸ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਕੇ ਡੇਟ ਆਊਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਈਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ 2000, ਫਿਰ 6000, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਾਈਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਆਉਂਗੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿਲੂਗਾ ਟਾਈਮ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸੁਣਾਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ SC ਜਾਂ BC ਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ 2450 ਰੁਪਏ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 350 ਰੁਪਏ। ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 150 ਰੁਪਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਭਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਫੀਸ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਲੱਗੂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ SC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ 2450 ਰੁਪਏ, ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਲਈ 350, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 100 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ 1200 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ। ਅਗਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ, ਉਹ 350 ਰੁਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 4500 ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 4500 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਕ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਕੇ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 4500 ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 4500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4500। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡੇਟਸ, ਆਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 0172 52 27 196 ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ 197, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ PDF ਦੱਸੀ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੋਸਤੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾਉਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਚਲਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਚਲਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਲਈ 4 ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਆਹ 4 ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਜਿਵੇਂ 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ 4 ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ 3 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ SC BC ਦੇ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ SC ਜਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਿਯਮ 4.5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 2 ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ 2 ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲਓਗੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 10ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਰ 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ 10ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਡੇਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੀਸ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ PDF ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡੇਟਸ 31 ਅਗਸਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੇਟਸ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ।
ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕਰ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਮੁਲਤ ਡੇਟਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 10ਵੀਂ ਦੇ ਲਈ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਲਾਸਟ ਡੇਟ। 19 ਜੁਲਾਈ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਡੇਟਸ ਵਧੂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਫਾਈਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ, ਅਗਰ ਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟ ਵਧੂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਆਇਆ ਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਫੀਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੋਟਾ ਮੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫਾਰਮ ਮੇਰਾ ਫੀਸ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 4500 ਜਾਂ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗੂਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ।